Dear student, vanakkam. Today we are going to see chemistry lesson number 10 types of chemical reaction la combustion reaction, what is physical change and chemical change, and then reversible and irreversible reaction. Let us see first today thought. பாதி கடலை நீந்தி கடந்த பிறகு முடியவில்லை என திரும்பி வருவதும், தொடர்ந்து நீந்தினாலும் அதே தூரம்தான் என முன்னோக்கி செல்வதும் நம் முடிவில்தான் உள்ளது. தொடர்ந்து பயணிப்போம். எண்ணிய எண்ணம் அது என்றும் ஜெயிக்கட்டும். இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம். பேஜ் நம்பர் 143, 144. First we are going to see combustion reaction. What is a combustion reaction? When reactant react with oxygen and it forms oxide and heat energy is released, it is called combustion. You know, in our day-to-day life we need heat energy. I told you, isn't it? Heat energy is very, very important for many changes. In LPG gas, you know very well what is LPG, liquefied petroleum gas. It has a mixture of propane, butane and propylene, etc., etc. You know, all hydrocarbon when burns with oxygen, the carbon is converted into carbon dioxide and hydrogen is converted into water. Not only these gases, all hydrocarbons, when it is oxidized, carbon converted into carbon dioxide and hydrogen converted into water. That is, keep in your mind. You see methane, you know, it is the simplest hydrocarbon, methane, CH4. When CH4 is oxidized, carbon is converted into carbon dioxide and hydrogen is converted into water. See left side, one C, so CO2. And hydrogen, there are 4 hydrogen, so H2 over 2 all multiple pananum, that's all. That is for balancing equation. Like that here, propane C3H8 with oxygen O2 gives CO2 plus H2O. You see carbon, 3 carbon in propane, so multiple with 3 carbon dioxide term 3 ஆல multiple பண்ணணும். Hydrogen 8 இருக்கு, so அந்த H2O ஏற்கனவே hydrogen 2 இருக்கு, multiple with 4 2s are 8, that's all. Now see the right side, oxygen 3 2s are 6 and H4O 6 plus 4 10. Okay, so இப்போ left side O2 5 ஆல multiple பண்ணணும். That is called balancing equation. Okay, it is oxidation reaction and it is also called combustion reaction. So combustion reaction is also called oxidation, but not oxidation reaction is called combustion. ஒரு oxidation reaction combustion reaction சொல்லக்கூடாது. ஆனால் ஒரு combustion reaction we can say oxidation. Here exothermic oxidation, it is an exothermic one. Okay, see the picture. One more question. Which of the following is a combustion? Digestion of food, rusting of iron. It is a critical question one, because both oxidation, isn't it? But digestion of food, there is a decomposition. Already we have seen உணவு செரித்தல் என்பது அது ஒரு சிதைவு. அந்த ஃபுட் என்ன ஆகுது, கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், குளுக்கோஸ், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, like that. So it is called decomposition reaction. Even though carbon dioxide produced, isn't, we breathe out, and water molecule is also produced, and heat energy is also. நமக்கு ஒரு warmth condition இருக்கு இல்லையா, abdominal வச்சு பார்த்தோம்னா, but it is called decomposition reaction. The rusting of iron is called slow combustion one. Combustion, but it is a slow combustion reaction. Iron formed as iron oxide and a little bit of heat is released. It is an exothermic one, so it is called slow combustion. Let us see next classification based on the direction of the reaction. You know, reaction, chemical reaction. What is chemical reaction? A change. I told you already, introduction le paathirukom. Change. The changes are classified into 2 types: temporary change and permanent change.
நம்ம வாழ்க்கையில் கூட அப்படி தான், லைஃப்லேயே நிறைய என்ன இருக்கணும்பாங்க, சேஞ்ச் இருக்கணும், மாற்றம் ஒன்று தான் வாழ்க்கை. சேம் டைம் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்ற முடியாது, எல்லாத்தையும் மாற்றாமல் இருக்க முடியாது. லைக் தட் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், சில ரியாக்ஷனில் டெம்பரவரி சேஞ்ச், சில ரியாக்ஷனில் பர்மனெண்ட் சேஞ்ச். தட் இஸ் இப்போ வாட்டர் இருக்குது, நீர். இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருக்குது, இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சா சாலிடாக மாறுது. ஸோ வாட்டர் இஸ் நாட் ஏ சாலிட் ஒன், டெம்பரவரி சேஞ்ச். வெளியில் வச்சா இட் மெல்ட் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் ஏ லிக்விட் ஒன். வென் வி ஹீட் அது கேசியஸ் இல்லையா, வேப்பர் ஸ்டேஜுக்கு மாறும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டெம்பரவரி சேஞ்ச். பர்மனெண்ட் சேஞ்ச், யூனோ பேர்னிங் ஆஃப் மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ், பேர்னிங் ஆஃப் ஏ பேப்பர். ஒரு பேப்பரை எரிக்கிறேன், அப்படியே என்ன ஆகிடுச்சு, இப்போ பிளாக்கிஷாக மாறிடுச்சு, சாம்பலாக மாறிடுச்சு, ஆஷ் கண்டிஷன் மாறிடுச்சு. திரும்ப என்னால் பேப்பரை என்னால் உருவாக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கால் பர்மனெண்ட் சேஞ்ச். ஒன்ஸ் சேஞ்சு தான். இன்னும் மொபைல் சார்ஜிங் அண்டு டிஸ்சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சார்ஜிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுறோம், மொபைலில் நீங்கள் ப்ளக்இன் பண்ணும்போது தெரியும் சார்ஜிங். அப்போ மின்சாரம் அங்கே ஏற்றப்படுகிறது, அங்கே சேமித்து வைக்கப்படுகிறது லித்தியம் அயான் பேட்டரியில். ஸோ வென் வி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அது டிஸ்பென்ஸ் இல்லையா, அது ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றப்பட்டு அது மின் இறக்கம் டிஸ்சார்ஜிங் ஆகிடும். திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், சார்ஜிங். ஸோ தட் இஸ் கால்டு சார்ஜிங் அண்டு டிஸ்சார்ஜிங், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முறை. ஸோ the reaction is classified into two types. They are called reversible reaction and irreversible reaction. Reversible reaction, you know, A being a compound, it is split into A and B. Already I told you earlier, last topic la na sollirpen, PCl5 that is decomposed into PCl3 and Cl2. Meantime PCl3 Cl2 they combine to give PCl5. லெஃப்ட் டு ரைட்டு போனால் அது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், ரைட்டு டு லெஃப்ட் வந்தால் அது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன். பாருங்கள், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனில் ஒன் காம்பவுண்ட் டூ காம்பவுண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இட் இஸ் கால் டீகம்போசிஷன், இஸ்ன்ட் இட்? யூ சி ரைட் டு லெஃப்ட், டூ காம்பவுண்ட் கம்பைன் டு கிவ் ஒன் காம்பவுண்ட், தட் இஸ் கால் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். இப்படி பார்த்தா டீகம்போசிஷன், அப்படி பார்த்தா காம்பினேஷன். ஸோ இட் இஸ் கால் ரிவர்சிபிள். சரி, சிம்பிளி இப்போ ஒரு பாலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செவுத்தில் அடிக்கிறேன், திரும்ப என்ன பண்ண, அந்த பால் திரும்ப பழைய ஸ்டேஜுக்கு வருது இல்லையா, இட் கம்ஸ் டு தட் இஸ் கால் எலாஸ்டிசிட்டி. அங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மீள் தன்மை. இங்கே தான் இங்கே சொல்கிறோம், தட் இஸ் கால் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ரப்பர் பேண்டை இழுத்து அப்படியே நின்றுடாது இல்லையா, தட் வென் வி ரிலீஸ் இட் கம்ஸ் டு ஒரிஜினல் பொசிஷன். தட் இஸ் கால் ரிவர்சிபிள். லைக் அமோனியா நம்ம ரீசைக்கிள்னு படிச்சிருவோம் பயாலஜியில், இஸ்ன்ட்? நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரில் அப்படியே இருக்கிறது காரணம் தட் இஸ் ரீசைக்கிள். ஒன் மோர், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, இட் இஸ் கால் ஆக்சிஜனேட்டட் வாட்டர்னு பேர், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. இன்னொரு பாட்டிலில் இருக்கும், see the picture. நம்ம ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், அப்படியே என்ன ஆகும், அப்படியே வூண்டிங் அந்த இடத்துல வைக்கும்போது அப்படியே இதாகும். இப்போ ஓல்டன் டே அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாயில் வாட்டர் இல்லையா, ஹாட் வாட்டர், வெந்நீர் வச்சு அந்த சுத்தப்படுத்துவாங்க. சோப்பு வச்சு இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, மருந்து ஆயின்மெண்ட்டு போடுவாங்க. இப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இல்லையா, பாயில் வாட்டரோ சோப்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. அது என்ன ஆகிடும், அங்கே உள்ள டர்ட் இல்லையா, அழுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணும், அந்த கிருமிகள், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஆல்சோ, அதெல்லாம் என்ன பண்ணும், அது ரிமூவ் பண்ணிவிடுது. இன் பியூட்டிஷியன் ஆல்சோ தே யூஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. ப்ளீச்சிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு கூட அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்கின் சாஃப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. லெட் அஸ் சீ வாட் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா, when carbon burns with oxygen, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு சாலிடு கேஸாக மாறுது. இந்த கேஸை again I cannot convert it into a solid one. It is called irreversible reaction. Most of the reactions are irreversible reaction. Keep in your mind. ஒன் சைடு ஆரோ மார்க் போட்டாலே அது இர்ரிவர்சிபிள் தான், மீண்டும் பழைய நிலையை அது அடையாது. டபுள் சைடு ஆரோ மார்க்னா மீண்டும் பழைய நிலையை அடையும். There are few reactions are reversible. Most of the reactions are irreversible. எளிமையாக சொல்லட்டுமா, இப்போ வீட்டில் இருப்பு சட்டியில் ஒரு வெள்ளை கட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த வெள்ளை கட்டியை நான் சூடுபடுத்துகிறேன். இந்த வெள்ளை கட்டி திடநிலையிலேருந்து உருகி அப்படியே என்ன ஆகும், திரவமாக மாறும், வெள்ளை பாகு என்று சொல்லுவோம், மாறும்.
இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணேன்னா திரும்ப அந்த வெள்ளைப்பாகு அப்படியே இருக்குமா, இல்லை மீண்டும் வெள்ளை கட்டியாக மாறிடுமா, திடநிலைக்கு மாறுமா? எஸ், மீண்டும் திடநிலைக்கு இது மாறும். இப்போ மீண்டும் அது பழைய நிலையை அடைகிறது. அடுத்து தோசைக்கல்லில் இப்போ தோசை மாவு ஊற்றுறேன், வெப்பப்படுத்துகிறேன். மாவு என்ன ஆகிடுச்சு, இப்போ தோசையாக மாறிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணுறேன். மீண்டும் அது பழைய நிலையை அடையுமா, மாவு நிலைக்கு அது வருமா? வராது. Let us see what is the difference between reversible reaction and irreversible reaction. See the table. Next, test yourself. Okay. Thank you, students. Thanks for watching. In next class we shall see the rate of a chemical reaction. If you like, subscribe and share it. Thank you.